ಧಿಕ್ಕಾರ ಧಿಕ್ಕಾರ. ಧಾರವಾಡದ ಸಬ್ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಪೋಕ್ಸೋ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಂಧಿತನಾದ ಆರೋಪಿಯಿಂದ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಭಾಷಣೆ. ಫರ್ವೇಜ್ ಅನ್ನುವ ಪೋಕ್ಸೋ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಂಧಿತನಾದ ಆರೋಪಿಯ ಸಂಭಾಷಣೆ. ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಹುಡುಗಿಯ ಜೊತೆ ನಡೆಸಿದ ಸಂಭಾಷಣೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಜೈಲಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ವಿರುದ್ಧ ಬೇಸರ ತರುತ್ತದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಜೈಲು ಸುಧಾರಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರುವ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯಿಂದ ಹೆಸರು ಮಾಡಿರುವ ಆಲೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಈತ ಕಡೆ ಒಮ್ಮೆ ಗಮನಿಸಿ. ನೀವು ಈ ಜೈಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಹೋಗಿದ್ರು. ಈ ರೀತಿಯ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಸಾಥ್ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಶ್ರೀರಾಮ ಸೇನೆ ಪ್ರಮೋದ್ ಮುತಾಲಿಕ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಲಾಯಿತು. ಹಾಗೂ ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೂ ಈ ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಲಾಯಿತು. ಇದೇ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿರುವ ನೇಹಾ ಹಿರೇಮಠ್ ಹತ್ಯೆ ಆರೋಪಿ ಈ ರೀತಿಯ ಕೃತ್ಯಗಳಿಗೆ ಗುಂಪು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಮೋದ್ ಮುತಾಲಿಕ್ರಿಂದ ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು. वीडियो कॉल लगा था, बड़ा फोन मिलता क्या तुझे भी? ठीक है, सच वीडियो कॉल लगा वॉइस बड़ा बोल रहे हैं वही कुछ और क्या पता है को चुप रहा तू 2 बजे तक जब फोन देख बैठा है इतना से लगते मोटा वाली चीज कौन देते फोन? कौन देते फोन? किसका? किसका फोन है? वो जान दे किसका फोन आ गया था रात को? अरे मजीद मालूम पड़ेंगे तो पिक्चर कर रहे फोन ये किसका नंबर है? 15,000 से फोन ले कैसे कतरा कोई फोन है तो देखिए तो सर्च को पड़ती है मेरे अंगली ने मोटी अंगली स्पष्ट की है बताया जब फोन है उधर मामा क्या बोल रही कीपैड क्या वो फोन देते कुछ कीपैड ही छोटा सा कचौड़ा बोल रहे ठीक है ये दिला होगा मैं बोले तो सुनती नहीं तो मैं बोले तो बोल रहा हूँ कोर्ट में भी क्या बोल रहा हूँ हाँ मैं क्या बोलता हूँ बोलना कब मैं 12-1 में कैसा आता घर? हाँ घर कैसा आता है? आने से बात में क्या बोला तुम्हारी चाची को लगाया था? नहीं लगाया जब खरीद लगाया था क्या बोल चाची हाँ क्या बोल रही कि सिगरेट है? हाँ 300 रुपये 10 घंटे में वहाँ मिलते जेल में? हाँ जेल में मिलते सिगरेट? जेल में सब्जी मिलता है वो पता नहीं क्या क्या कर क्या बोल मारे दोस्तों जेल में वैसा पैसा देते हो ना? सब्जी नहीं बोल रहे जेल स्ट्रिक्ट रहेगा तो जेल में पैसा देते हो ना? क्या हुआ जेल में कुछ भी नहीं देते कहते बोलते स्ट्रिक्ट है मारते वैसा ऐसा बोलते भी ये जेल में क्या दे रहे सब भी अयो सुनिए इस जेल को मारते हैं तो वो घर में तो तक जेल में करते हैं और तक जेल करते हैं कहीं को वैसा हुआ कहीं से भी खाना मैं घर छोड़ दूँ कहीं से भी खाना था कहीं से भी नाश्ता था कैंटीन है अंदर वो नहीं ले सकता है खाना क्या क्या रहता? खाना दाल खाना सिगरेट क्या ना लेकर खा सकते कैंटीन से पैसे पैसे घर में डालती है मैं जाकर डाल लेता कल का नंबर है नहीं कल का नंबर है नहीं डिलीट हुआ हेलो बोल वो नियम खपा क्या बोल रहा था तुझे बाजू बेटे क्या बोल रहा और काम करो भाई मुझे क्या
निवाज है क्या उसको, नेहा कुमार जैसे लड़का? साथी से तुम के उसने साथी से था क्या सारे यानी बोला माँ किसकी जो देखिए वैसा शॉट होता मेरा भी। क्या मैं होता मैं तू करती थी वैसा करती थी। हाँ बोल रहा थी। 2 मिनट बात सुन को जा। हाँ बोला। उन्होंने नेहा का लवर है जो अंदर है, उनके पापा उसे बाहर आने नहीं देते, कहते बोल रहे तू भी कैसा बाहर आता उन्हें आता है एक बार देखते तू भी है। हेलो मैं कल पचर लगा 8:30 बजे वाले। सेकंड है। हेलो हेलो वीडियो कॉल करनी होता क्या? मैं ये मां कल देखूंगी फिर रात को देखूंगी। रात को कितने बजे? फोन करके मैं चार्जिंग भी कि किसे मालूम नहीं क्या फोन रहे सो? ये मां सब में मालूम है। ये मां पुलिस लेकर देते पैसे दे वही क्या? सब में नोट लेकर देते। कितने पैसे? कितने? दारू भी लेकर देते पुलिस? हाँ ಡ್ರಗ್ ಹೆಂಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಗಾಂಜಾ ಹೆಂಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸೆರೆ ಹೆಂಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮೊಬೈಲ್ಗಳಂತೂ ಒಳಗಡೆ ಈಸಿಲಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳೇನು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ 24 ಗಂಟೆ CC ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇರುತ್ತೆಪ್ಪ ಮತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋದಾಗ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಅವನ್ನ ಮೊದಲು ಹಿಡಿದು ನೀ ಎಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇವತ್ತೊಂದು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಒಬ್ಬ ಪೊಲೀಸ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಡ್ರಗ್ ಎಂದು ನೋಡ್ರಿ. ಜೈಲಿಗೆ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಸ್ಮಗ್ಲಿಂಗ್ ವೇಳೆಯೇ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸೆರೆ. ಅದು ಎಲ್ಲಿದೆ? ನಿಮ್ದು ಜೈಲ್ ರೀ, ನಿಮ್ದೇ ಕನ್ನಡಿ ಇದು. ಬೇರೆ ಜೈಲ್ ಅಂತ ಏನ್ ಬೇರೆ ಜೈಲ್ ರೀ? ಈಗ ನಮಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಯಾಕೆ ಉರಿತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ. ಒಬ್ಬ ಕೊಲೆಗಾಡಕ ಒಬ್ಬ ಪೋಕ್ಸೋ ಅಪರಾಧಿ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ನು ಆನಂದವಾಗಿ ಆ ಹುಡುಗಿಗೆ ಧಮಕಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅರ್ರ ಏನ್ರಿ ಸರ್? ಮೀಡಿಯಾ ಸಮೇತ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಒಳಗಡೆ ನೀರು ಹೋಗ್ಬೇಕಾ, ಊಟ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ? ನೋಡಿ, ಧಾರವಾಡ ಕಾರಾಗೃಹದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 3ನೇ ಬಾರಿ ರೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು, 3ನೇ ಬಾರಿ ಇದು ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂಥ. ಸೊ ಇದು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕ್ಲಿಯರ್, ಅಥವಾ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಕೂಪಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಕ್ಲಿಯರ್. ಆ ಕಮಿಷನರು ಬಂದು 100 ಜನರನ್ನು ಇದು ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರು ಹಂಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗುತ್ತಲ್ರಿ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಇದು ಅಂತ ಸರ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ರಿ? ಸಾಫ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ನಡೆಯಂಗಿಲ್ಲ. ಮಾತಾಡಿದನ್ರಿ, ರೆಕಾರ್ಡ್ 2 ತಾಸು ಹಿಂದೆ ಮಾತಾಡಿದಾನಮ್ಮ. ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಕ್ರಮ ತಗತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ನೀವು ಆಗೈತಿದೆ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಜೈಲ ಸಾಫ್ಟ್ ಇರ್ಬೇಡ್ರಿ. ಯಾವ ಇರ್ತಾನ ಜಾಡಿಸಿ ಒದ್ದು ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ರಿ ಅವ್ರನ್ನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದು ನಡೆದೈತಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಏನ್ ನಮಗೇನು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ರಿ. ಇದು ಅತಿ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲ ಅತಿ ಏನಾಗಿಲ್ಲ, ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಗಿದೆ ರೀ. ಗೂಂಡಾಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಆಶ್ರಯ ತಾಣ ಆಗಿದೆ. ಹೊರಗಡೆ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಬಾಗ್ಲ ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ರಿ, ಆರಾಮಾಗಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಲಿ. ಏನ್ ಸರ್ ಹಿಂಗಾದ್ರೆ? ನೀವು ಪ್ರಮುಖರಿದ್ದಂಥವ್ರು, ನೀವು 24 ತಾಸು ನಮ್ಮಂಥವ್ರು ಒಳಗಡೆ ಹೋದ್ರು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕೆಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ? ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಒಂದು ಸಿಗರೇಟ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗೆ 300 ರೂಪಾಯಿ
ಬರೀ ತಂದು ಕೊಡಕ್ಕೆ ಆ ಪ್ಯಾಕಿಂದ ರೇಟ್ ಬೇರೆ ಅವ್ನು ಹೇಳ್ತಾನ್ರಿ ಅವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ ರೀ. ಕೊಡ್ತೀವಿ ರೀ, ರೆಕಾರ್ಡ್ ಹಚ್ಚಿರ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೋಬೇಕು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೋಬೇಕು ನೀವು. 5G ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ರೀ ಯಾರ್ಯಾರು ಇದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದ. ಇದು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 5G ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಒಳಗಡೆ ಇದು ಕೀಪ್ಯಾಡ್ ನಂಬರ್. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಜಾಮರ್ ಇರುತ್ತೆ ಆದಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಮತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ ಜಾಮರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಜಾಮಾರಿ ಇಷ್ಟೇ ಕುಲ್ಲಂ ಮಾತಾಡ್ತಾರ ಹಂಗ್ರಿ. ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಟೈಮ್ ಅದು ಹೆಸರಿಗಷ್ಟೇ ಜಾಮರ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಜನರಿಗೆಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಜೈಲರ್ ರೀ 15,000 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತದ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಬಾಯ್ ಬಿಟ್ಟು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಐತಲ್ಲ ಇದ್ರಾಗ ಆಯ್ತು ಮುತ್ತಲಿಕ್ ಅವರ ಪೂಜಿ ಹಂಗೆ ನೋಡ್ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಈಗ ನಾನು ಬಂದೇವು ನಿಮ್ಮ ಏನು ಫೋನ್ ಹೆಂಗ್ ಹೋಗ್ತೈತ್ರಿ? ಅವಾಗ ಹೆಂಗ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಬರ್ತೈತಿ? ಮೊಬೈಲ್ ಹೆಂಗ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ? ಈಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಟೋಟಲ್ ಮೊಬೈಲು, ಡ್ರಗ್ಗು, ವೈನು, ಸಿಗರೇಟು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಳಗಡೆಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ದಾಖಲೆಗಳಿದೆ. ಮತ್ತು ಪೋಕ್ಸೋ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆದಂಥ ಅವನು ಕೈದಿ ಅವನು ಮತ್ತೆ ಪೋಕ್ಸೋ ಸಂತ್ರಸ್ತ ಹುಡುಗಿ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ, ಧಮಕಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಏನೇನು ಒಳಗಡೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನಮ್ಮ ಪಾವರ್ ಎಷ್ಟು ನೋಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇದು ಏನು ಸರ್ ಇದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸಲ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಇದು ಇದು ಮಾಡಿ. ಮೊನ್ನೆ ಕಮಿಷನರ್ ಒಂದು 100 ಜನ ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಏನೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದೇನಿದು? ಯಾಕೆ ಹೀಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್? ನೋಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಏನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿ? ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಏನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈಗ ನಮ್ಮನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಬಿಡ್ರಿ, ನಾವೇ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅವನು ಪರ್ವೇಜ್ ಅನ್ನುವಂಥವನು ನೇಹಾ ಹಿರೇಮಠ ಅವನ ಹೆಸರೇನು ಫಯಾಜ್, ಅವನೇ ಗುಂಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಲ್ಲಿ 11 ಜನ. ಇಲ್ರಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ, ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಆತರ ಏನಿಲ್ಲ. ನೀವು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲೇಬೇಕು, ಹೇಳಬೇಕು. ನೀವು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲೇಬೇಕು, ನೀವು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ತಂದು ಬಂದವ್ರಿ. ಸರಿ ಎಲ್ಲ ಆಧಾರ ಸಹಿತ ನೋಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ಗಳು ಇವು ಯಾರ್ದಾರೆ? ಆ ಹುಡುಗಿ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ. ಇದು ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಒಳಗಡೆ ಇದೇ ಸೈಜಿನ ಮೊಬೈಲ್ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ, ಇದೇ ಸೈಜಿನ ಮೊಬೈಲ್ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ. ಅವನು ಇದನ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ, ನನ್ನ ಕಡೆ ಇದಿದೆ ನೋಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇತ್ತಂದ್ರೆ ನಾನು FIR ಮಾಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹಗುರವಾಗಿ ತಗೊಂತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಈ ಹಗುರ ತಗೊಂತ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ. ನೀವು ಮೀಡಿಯಾದವ್ರ ಮುಂದೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ರಿ, ಒಳಗಡೆ ಬಿಡ್ರಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಾರೆ ಹೊತ್ತಾಗ್ಲಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಹಿರಂಗ ಆಗ್ಲಿ, ಇಡೀ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ. ಆತರ ಇಲ್ಲ, ಆತರಕ್ಕಿದ್ರೆ FIR ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ನೋಡಿ. ಕೈದಿಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧಿ ಮತ್ತು ಆರೋಪಿ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಸುಧಾರಣೆ ಕೇಂದ್ರ ಇದು. ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಸೆಂಟರ್ಗಳಿದ್ದಾಗ ವರ್ಷದಲ್ಲೇ 3 ಸಲ ರೈಡ್ ಆಯ್ತಿದೆ. 3 ಸಲ ರೈಡ್ ಆಯ್ತು. ಒಬ್ಬ ರೌಡಿ ಅವನ ಹೆಸರೇನು ಮುಸ್ಲಿಂ ಇದ್ದಾನ, ಅವನು ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಎಂಕ್ವೈರಿ ಆಯ್ತು, ಅದು ಎಂಕ್ವೈರಿ ಆಗಿ ಅಲ್ಲ ಎಂಕ್ವೈರಿ ಆಯ್ತು, ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಹೆಂಗ್ ಬಂತು? ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಳಗಡೆ ಹೆಂಗ್ ಬಂತ್ರಿ? ಇವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇವನು ಪರ್ವೇಜ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ರೆ, ಶರೆ ಸಿಗತ್ತೆ, ಸಿಗರೇಟ್ ಸಿಗತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗೂ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಒಳಗಡೆ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅವನೇ ಹೇಳಿದಾನೆ, ಬಾಯ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೆಂಗ್ ಒಳಗಡೆ ಹೆಂಗ್ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ? ಯು ಆರ್ ದಿ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಜೈಲ್. ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಸರ್ ಇದು? ಹೀಗಾದ್ರೆ ಏನು ಕಾನೂನಿಗೆ ಅಥವಾ ಏನು ಬೆಲೆನೇ ಇಲ್ಲನ್ರಿ? ಕಾನೂನಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು. ಅವನು ಭಯೋತ್ಪಾದಕ, ಅವನು
ರೌಡಿಗಳು, ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು, ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಸು, ಗೂಂಡಾಗಳು, ಮುಸ್ಲಿಂ ಅವರು ಪೋಕ್ಸೋದಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಾನೆ. ನೇಹಾ ಹಿರೇಮಠ್ ಒಳಗಡೆ ಅವನು ಹರಾಮಿ, ಅವನೇ ಗುಂಪು ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ 11 ಜನರ ಜೊತೆಗೆ. ನಾನು ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಸರದಿ ಪ್ರಕಾರ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಲಘು ಮಾತಾಡಂತ ಹೇಳ್ತಾನವ. ಅದು PCS ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಇದೆ, ಫೋನ್ ಕಾಲ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸರದಿ ಅಂದ್ರೆ ಲೈನಿಗೆ ನಿಂತಿರ್ತಾರೆ. ಈಗ ಜಸ್ಟ್ 3 ಗಂಟೆಗೆ ನಮಾಜ್ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ. ಅವನೇ ಹೇಳಿದ ಇದೇನಿದೆಯಲ್ಲ PCR ನಿಮ್ದು ಇದರಿಂದ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಒಳಗಡೆ ಅವ್ರು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮೊಬೈಲಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಇದರಿಂದ ಮಾತಾಡೋದು ಬೇರೆ, ನಿಮ್ಮ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ನಿಮ್ಮ ಇದರಿಂದ ಮಾತಾಡೋದು ಬೇರೆ, ಇದು ಬೇರೆ ಇದ್ರಿ. ಪೂರ ಜೈಲ ಭ್ರಷ್ಟ ಆಗೈತೆ ನೋಡಿ ಸರ್, ಟೋಟಲ್ ಜೈಲ ಭ್ರಷ್ಟ ಆಗೈತಿ. ಯಾವ ಏನು ತೊಗೊಂತೀರಿ ಇದು ಪ್ರೂಫ್ ತಂದ್ರೆ ನೀವು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, FIR ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹಗರವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬಹಿರಂಗವಾಗೈತಿ. ಹೋಗ್ರಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಒಳಗಡೆ ಬಿಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಪರಿಶೀಲನೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ರಿ ಮೀಡಿಯಾದವ್ರಿಗೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲ, ಈಗ ಒಳಗಡೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಪ್ರಮೋಚಿಗೆ 4 ಮಂದಿ ಒಳಗಡೆ ಬಿಡ್ರಿ. ನೋಡೋಣ ಒಳಗಡೆ ಏನೈತಿ. ಮೊನ್ನೆನೆ ಕಮಿಷನರ್ ಅವರು 100 ಜನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದು ಏನೂ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ, ಏನ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. FIR ಮಾಡಿ ಯಾರು ಮಾಡಿದಾರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ನೇಹಾ ಹಿರೇಮಠ ಕೊಲೆಗಡಕ ಅವನೇ ಎಲ್ಲ ಗುಂಪು ಮಾಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸಪ್ರೇಟ್ ಒಂದು ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸೆಪರೇಟ್ ಏನು ಸುಳ್ಳು ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ ಮರ? ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದಾರಲ್ರಿ ಈಗ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಐತ್ರಿ ಒಳಗಡೆ. ಅವರೇ ಫಯಾಜ್ ಗ್ರೂಪ್ನ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಏನಿಲ್ರಿ, ಏನು ಆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಮಾತಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ. ಆಕ್ಷನ್ ಏನಾಗೈತ್ರಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ? ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಾ ಇಂಥವ್ರ ಕಡೆ ಮೊಬೈಲ್ ಅಂತ ಹೋಗಿ ನೀವು ಒಳಗೆ ನೀವೇ ತೊಂಬರಿ ಮೊಬೈಲ್. ಈಗ ತೊಂಬರ್ರಿ. ಇನ್ನು ಮುಗಿತ್ರಿ, ತಾಳ್ಮೆ ಗಿಳ್ಮೆ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿತ್ರಿ. ಸರ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಯಾರೋ ಎಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸ್ತಾರ. ಜೈಲಿಗೆ ಏನು ನಡೀತಿದ್ದೀನಲ್ಲ ನಮಗೂ ಗೊತ್ತೈತಿ. ಈಗ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಡೆಯಾಕತ್ತೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳಂತೀವಿ ನೀವು. ನಾವೇನು ಜೈಲಾಗ ಏನು ಹೋಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ನಿಮಗೆ ಒಳಗೆ ಇರೋದು ಹೇಳತ್ತೀವಿ. ಮೇಲಿನ ಮೇಲೆ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಎಂಡ್ ಹೇಗ್ರಿ ಅಂತ ನೀವು ಪರಿಶೀಲಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಈಗ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತೀರಿ. ಮತ್ತೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ಕಥಾ ಪ್ರಕಾರ ನಡೀತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಎಂತ ಇದು ಮಾತಾಡ್ತಾನ್ರಿ ಅವನು. ಈ ನೇಹಾ ಹಿರೇಮಠ ಕೊಲೆಗಡಕ ಅವನು ಗುಂಪು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ತೊಂಬರಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ ಕಾಗ ಸಿಗ್ತದೆ ಕೊಡೋದಲ್ಲ. ನಾವು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಇಂಥ ಕಡೆ ಮೊಬೈಲ್ ಇದೆ ಹೋಗಿ ಒಳಗಡೆ ತೊಂಬರಲ್ಲ. ನಾವು ಕೊಡೋದು ನಾವು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹೌದ್ರಿ, ಮತ್ತೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಮೊಬೈಲ್ ಇದೆ, ನೀವು ತೊಗೊಂಬನ್ನಿ ಹೋಗಿ. ಈಗ ತೊಗೊಂಬಂದ್ಬಿಡ್ರಿ ನೀವು. ಹೋಗ್ರಿ ತೊಂಬರಲ್ಲ ಈಗ ಒಳಗಡೆ. ನೀವ್ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಭಯ ಪಡಾದ್ರಿ? ಹೋಗ್ರಿ ನೀವು ಹೋಗಿ ತೊಗೊಂಡ್ಬರ್ರಿ. ಪರ್ವೇಜ್ ಅನ್ನೋ ಕಡೆ ಇದೆ, ಏಜಾಜ್ ಅನ್ನೋ ಕಡೆ ಪೋಕ್ಸೋ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನ ಕಡೆಗೆ ಅವನೇ ಮಾತಾಡಿದ್ದು. 2 ಮೊಬೈಲ್ ಇದೆ ಅವನ ಹತ್ರ. ನೀವು ಕರೆಸಿ ಮಾತಾಡ್ರಿ. ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ಮಟ್ಟ ಹೋಗಲ್ಲ. ನೀವ್ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟ ಎದುರಾತೀರ ಅಂತ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆದ್ರೂ ಆಗಲಿ. ಹಳೋಬ್ಳಿ ಪರ್ವೇಜ್ ಇದ್ದಾನ್ರಿ ಅವನು. ಏಜಾಜ್ ಅಂತ ಅವನೇ ಮಾತಾಡಿದ್ದು. ಸರ್ ಓಕೆ ಸರ್. ಸರಿ ಸರ್. ಜೈಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಯವರು ಪರ್ವೇಜನ್ನು ಕರೆಸಿದ್ರು. ನನ್ನ ಮುಂದನೇ ಅವನ್ನ ಕೇಳಿದರು. ಅವನೇನು ಒಪ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ, ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ, ಅವ್ನು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಪೆಂಡ್ರಾವನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೈಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ. 100ಕ್ಕೆ 100 ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಧಾರವಾಡ ಸಬ್ ಜೈಲು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಕೂಪಾಗಿದೆ.
ಮೂರು ಸಲ ರೈಡ್ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಮೂರು ಸಲ ರೈಡ್ ಆಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 1 ತಿಂಗಳು 2 ತಿಂಗಳಾಯಿತು ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಅವರು ಬಂದು 100 ಜನರನ್ನ ನಾವು ಕರ್ಕೊಂಡು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಏನೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ಸಿಕ್ತು? ಅಂದರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಶಾಮೀಲಾಗಿದ್ದಾರಂತನಾ? ಏನದರ ಅರ್ಥ? ಇವತ್ತು ಜೈಲು ಸುಧಾರಣಾ ಅಧಿಕಾರಿ ರಾಜ್ಯದ ಇವರು ಅಲೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಬಂದು ಹೋದರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಫೀಸರು. ಸೊ ಅವರು ಬಂದು ಹೋದಾಗ ಕೂಡ ಏನೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಇದು? ಯಾಕೆ ಹಾಗಾದರೆ ಒಳಗಡೆಗೆ ಡ್ರಗ್ಗು, ಸಿಗರೇಟು, ವೈನು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಗಾಂಜಾ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮೊಬೈಲ್ಗಳಂತೂ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ವಿಪರೀತ ಎಲ್ಲ ಅವ್ಯವಹಾರಗಳು ನಡೀತಾ ಇರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದು ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ? ನಾನು ಹೇಳೋದು, ಇದು ಬಾಗಿಲ ಹಾಕೋದೇ ಬೇಡ, ತೆಗೆದುಬಿಡ್ರಿ. ಏನು ಬೇಕೋ ತೊಗೊಂಬರ್ತಾರೆ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ, ಆನಂದವಾಗಿ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇದು ಜೈಲ್ಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಇವತ್ತು ಆರೋಪಿಗಳು, ಅಪರಾಧಿಗಳು ಸುಧಾರಣೆ ಆಗುವಂಥ ಸೆಂಟರ್ಗಳು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಗೂಂಡಾಗಳ ತಾಣ ಆಗಿದೆ, ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಸ್ ಬೆಳೆಯುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಧಮಕಿಗಳು, ಹೊರಗಡೆ ಧಮಕಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಪರ್ವೇಜ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಪೋಕ್ಸೋ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ 16 ವಯಸ್ಸಿನ ಒಬ್ಬ ಹಿಂದೂ ಹುಡುಗಿನ ಆ ಹುಡುಗಿ ರೇಪ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಾನ. ಅವನೇ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಮಾತಾಡ್ತಾನವನು. ಅವನೊಬ್ಬ ಚಾಚಿ ಅಂದರೆ ಅವನು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನೋ ಏನೋ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವಳಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಹುಡುಗಿ, ಇವನು ಮತ್ತು ಆ ಚಾಚಿ 3 ಜನ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಮತ್ತು ಅವನು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ತನ್ನ ಗೆಳೆಯ ವಿವೇಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂತನ್ನುವಂಥವನೊಬ್ಬನು, ಇವನು ಗೆಳೆಯ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಯಾವಾಗ ಫೋನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಹುಡುಗಿ ಯಾವಾಗ ಫೋನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ದುರ್ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಆನಂದವಾಗಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇರುವಂಥವ್ರಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ತಾಣನ ಇದು. ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಹುಡುಗಿಯರಂದರೆ ಏನು ಬೀದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರಾ? ಈ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಗುಂಡಾಗಳಿಗೆ ಏನು ನೀವು ಬುರ್ಕ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡಿಸ್ತೀರಿ? ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಹುಡುಗಿಯರು ಯಾಕೆ ಮುಟ್ತಾರೆ? ಯಾಕೆ ಅವರನ್ನು ನೀವು ರೇಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ನೇಹಾ ಹಿರೇಮಠ ಅವನಂತೂ ಒಳಗಡೆ ಫಯಾಜ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ಗುಂಪು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. 11 ಜನರು ಒಂದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಗುಂಡಾಗಳ ಟೀಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರೈನ್ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು. ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇದು? ಒಂದು ಜೈಲಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂದರೆ ಏನಿದು? ಜೈಲಲ್ಲ ಇದು, ಒಂದು ರಿಸಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಇವತ್ತು. ನಾನು ಹೇಳೋದು, ಇದು ಭಾಳ ಅತಿಯಾದಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು, ಜೈಲರಿಗೆ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಗಬೇಕು. ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಅಪೀಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದರಿಂದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕೇಸ್ಗಳ ಯಾವುದೇ ಇತ್ತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಏನೂ ಮಾಡೋಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ CBI ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ನೀವೇ ಇವತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮದವರೇ ಇವತ್ತು 3 ಬಾರಿ ಇವತ್ತು ರೈಡ್ ಆದಂಥದ್ದು ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಿದಂಥವ್ರು ಇವತ್ತು ನಾವು ದಾಖಲೆ ಸಹಿತ ಇವತ್ತು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಮೊಬೈಲ್ ಸಣ್ಣದು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮೊಬೈಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ಇದೆ. ಥರ ಅವನೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನನ್ನ ಹತ್ರ 2 ಮೊಬೈಲ್ ಇದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು. ಇದು ನೋಡಿ, ಇದೇ ಸೈಜಿನ ಅವನ ಹತ್ರ ಮೊಬೈಲ್ ಇದೆ. ಇದು ಹೇಗೆ ಒಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮುಕ್ಕಳಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇದು ಟ್ರೆಸ್ ಔಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನು ರೀ ಇದು? ಅಂದರೆ ಏನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೆಂಗೆ ಇದೆ? ಹಾಗಾದರೆ ಜೈಲು ಅನ್ನೋದು ಯಾತಕ್ಕೆ? ಆನಂದವಾಗಿ ಒಂದು ರಿಸಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆನಂದವಾಗಿ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಭಯ ಇಲ್ಲದಂಥ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಸ್ ಗುಂಡಾಗಳಾಗ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇವನು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಈಗ 1 ವಾರ 10 ದಿನ ಆಯಿತು. ಆ ಹುಡುಗಿ ಪೋಕ್ಸೋ ಹುಡುಗಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆನೇ ಇದ್ದಾಳೆ. ಇನ್ನೂ ಅವಳಿಗೆ ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೇನಪ್ಪ, ಹೊರಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರ ತಾಯಿನೇ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದಿನಾಲು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವನು ಮಾತ್ರ ಆನಂದವಾಗಿ ಆಕಿಗೆ ಧಮಕಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ರೀ, ನೇಹಾ ಹಿರೇಮಠ ಹೆಂಗೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ಹಂಗೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೀನು ಒಪ್ಕೊಳ್ದೇ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಮದುವೆ ನಾ ಹೊರಗೆ ಬೇಲ್ ಕೊಡೋಕೆ ನೀನು ಕೇಸ್ ವಾಪಸ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು, ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಮತಾಂತರ ಆಗಬೇಕು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು. ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ.
ಎದ್ರಾದ್ರಿ ಸರ್ ಜೈಲರ್ ಹೆಸರೇನ್ರಿ ಜೈಲರ್ ಹೆಸರೇನ್ರಿ ನಂಬರ್ ಡೈಲ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಅಲ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರು ನಂಬರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಲ್ಲಂಗ ಇವ್ರಿಷ್ಟ ಅಲ್ರಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಸವರಾಜ್ ಗೌಡರ್, ಮಂಜುನಾಥ ಕಟ್ಗರ್, ಪ್ರವೀಣ್ ಮಾಳದಕರ್, ಮಾಂತೇಶ್ ಟೊಂಗಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರೀರಾಮ ಸೇನೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಆರೋಪಿಗಳ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಿರುವ ಪೊಲೀಸರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಲಾಯಿತು. ಬ್ಯೂರೋ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಗುರುರಾಜ ಹಂಚಾಟೆ, ಭಾರತ ವೈಭವ ನ್ಯೂಸ್, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ. Thanks for watching Read, Discuss and Debate with editor Dr. Yan Prashant Rao. Wanted reporters in print, digital and visual media for Bharat Vaibhav Daily Newspaper, BV News 5 Channel and BV Fast Web News from all the talukas of Karnataka, Goa and Maharashtra. If interested, send your resume to 9019229369.